Hello, my dear students. Rajay, today date is 6th November, day Friday है। BOMP ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ठीक है। तो उन्होंने चेंजेस बारे आप पढ़ते हैं। सब तो पहला अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रीयल लाइसेंसिंग, ठीक है। इस पॉलिसी के अंडर ये कहा गया कि कोई भी इंडस्ट्री आ जेकर विदिन कंट्री दे विच अपनी कोई नवी ब्रांच खोलना चाहती है जां अपने प्रोडक्ट को एक्सपैंड करना चाहती है, नवा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है जां इंट्रोड्यूस करना चाहती है, तो वो वास्ते उन्होंने कोई लाइसेंसिंग लैन की लोड़ नहीं हैगी, जिन्होंने लिबरलाइजेशन का मतलब मीनिंग दिता गया है, ठीक है। यानी कि इस पॉलिसी के अंडर लाइसेंसिंग जी इंडस्ट्रीयल लाइसेंसिंग वाली पॉलिसी को खत्म कर दिता गया है। दूसरा पॉइंट आता है डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ फॉर पब्लिक सैक्टर की जी इंडस्ट्रीज सी उन्होंने होर घटा दिता गया। देखो पहला आप 1956 पढ़िया सीगा कि 17 इंडस्ट्रीज़ नूं पब्लिक कर दिता गया सी। 17 तो बाद रजे 8 इंडस्ट्रीज़ रह गई सी जिन्होंने पब्लिक कर दिता गया सी घटा के। 8 तो बाद इस पॉलिसी ने किनियां करतियां, 4 इंडस्ट्रीज़ रह गई सी जिहड़ियां कल्लियां पब्लिक मैंशन कीतियां गईयां सी। वो 4 इंडस्ट्रीज़ दे विच एक डिफेंस प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्री सी, एक एटॉमिक एनर्जी वाली, रेलवेज़ एंड मिनरल्स वाली, ठीक है जी। 4 इंडस्ट्रीज़ नूं पब्लिक बना दिता गया, बाकी प्राइवेट कर दिता गया। थर्ड हैगा जी लिबरलाइज्ड पॉलिसी टूवर्ड फॉरन कैपिटल एंड टैक्नोलॉजी, ठीक है। फॉरन कैपिटल ते टैक्नोलॉजी नूं लैके भी जुलाई 1991 दे विच जिहड़ी इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई गई सी, उन्होंने फॉरन कैपिटल नूं लैके ते टैक्नोलॉजी नूं लैके बहुत सारी छूट यानी कि कंसैशन जिहड़े ने दिते सी, जिन्होंने आपां लिबरलाइज्ड फॉरन कैपिटल एंड टैक्नोलॉजी बोलांगे। चौथा पॉइंट आता जी रिलैक्सेशन इन अपर लिमिट चौथा पॉइंट आता है चेंज इन MRTP एक्ट, ठीक है जी। MRTP की फुल फॉर्म सी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसिस, जिहड़ा कि 1969 दे विच ये एक्ट बनया सीगा, ठीक है। तो इस एक्ट के अंडर बहुत सारे एसट्स जिहड़े सी मतलब इस सिंपल जी गल है कि इस एक्ट नूं अमेंडमेंट कर दिता गया सीगा। 1985 दे विच पहला अमेंडमेंट किया गया सी, पर 1991 दे विच ये जिहड़ा एक्ट है वो बिल्कुल ही खत्म कर दिता गया, अबॉलिश कर दिता गया, ठीक है जी। उस तो बाद आ गया ग्रेटर सपोर्ट टू SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जी छोटे लैवल दी इंडस्ट्रीज सीगियां उन्होंने सपोर्ट दी है इस पॉलिसी ने, ठीक है। इस तो इलावा होर प्रोविजनस जिहड़ियां सी इस पॉलिसी के अंडर सीगियां, ठीक है। उस ये मतलब 1991 की एक पॉलिसी है जिहदे विच ये सारे फीचर्स जिहड़े ने वो पाए गए सीगे। पॉलिसी पढ़न तो बाद रजे अपना नैक्सट टॉपिक आता है जी ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस का मतलब होंगे कि जो एक कंट्री दूसरे कंट्रीज़ के नाल अपने ट्रेड यानी कि लैन देन करन लग जाते हैं, ठीक है। जो मतलब हम देखो आप अज की आप इकॉनमी की गल करिए तो अपनी इकॉनमी ग्लोबलाइज्ड आ, मीनस भी एक देश दूसरे देशों के नाल लैन देन कर रहा गा, तो ग्लोबलाइजेशन का नाम दिता गया है। ग्लोबलाइजेशन के जोड़े फीचर्स ने की ने, सब तो पहला इच की है लिबरलाइजेशन। 1991 के दस दिता गया सी कि जेकर फॉरन के नाल कोई लैन देन करना तो बहुत सारिया फॉर्मैलिटीज़ नूं की कर दिता गया सी, रिड्यूस कर दिता गया सी, घटा दिता गया सीगा, जिस नाल तुसीं फ्री ट्रेड कर सकते हो। मतलब कि तुसीं कंट्रीज़ अपने आपस दे विच घट रेट ते यानी कि जिहड़ा एक्सैसिव बर्डन सीगा उन्होंने घटा के एक दूजे नाल ट्रेड जिहड़ा वो कर सकते हैं। नैक्सट आ गया ग्लोबलाइज्ड ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटी। तो ये की है कि जो कंट्रीज़ दे नाल लैन देन करेगी, इट मीनस एक ही चीज़ एक दूजे नाल एक्सचेंज करेगी, दैट इज़ मतलब जो भी चीज़ एक्सचेंज करेगी उहदे नाल उहदी जिहड़ी इकनॉमिक कंडीशन है कंट्री दी उह ते इफैक्ट पएगा, यानी कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ भी नाल ग्लोबलाइज्ड होणगियां। कनैक्टिविटी का मतलब हुंदा जुड़ना। हुण इहदे नाल की होएगा कि एक कंट्री दूसरे कंट्री नाल रिलेटेड रहेगी, जुड़ी रहेगी, कनैक्ट रहेगी। फिर आ गया बॉर्डरलैस ग्लोब। हुण ये ग्लोबलाइजेशन के नाल की हो गया कि तुहानूं हुण ऐ नहीं हैगा भी हाँ वो बॉर्डर पार करना पेगा जां ऐ करना पेगा। पहला आपां नैशनल बॉर्डर पार करांगे दैन इंटरनैशनल, तुसीं विदाउट मतलब कोई भी बॉर्डर वगैरह का ध्यान च रखते हुए एक दूजे नाल ट्रेड कर सकते हो। ये प्रोसैस किहड़ा है जी, एक कंपोजिट प्रोसैस हैगा, मतलब इच नेशन एक देश एक राज एक दूजे दे नाल लैन देन करनगे, जिहदे विच इकनॉमिक लैन देन होएगा, कॉमर्शियल होएगा, पोलीटिकल कल्चर टैक्नोलॉजी हर एक तरह की एक नवा वर्ड जिहड़ा तैयार होएगा। मल्टी डायमैंशनल है। मल्टी डायमैंशनल प्रोसैस दे विच की आएगा कि ये सारा
मतलब इट मीन्स ओपनिंग अप ऑफ नेशनल मार्केट फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स अमंग नेशनस, यानी कि देशों के विचकार एक फ्री कॉमर्स एक ट्रेड ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ MNCs ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਣ ਗਏ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 99% ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੀਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਵਾਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਕਵਰਡ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਸਟਸ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MNCs ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਕੋਈ UK ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੈਥਡਸ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਕੈਨ ਵਾਈਲ ਗੋਇੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਏਜੰਟ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵੇ 'ਚ ਏਰੀਆ 'ਚ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਏਜੰਟ ਹੂ ਆਪਰੇਟ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਵਿਦਾਊਟ ਟੇਕਿੰਗ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਗੁਡਸ ਔਰ ਮਰਚੈਂਟ ਹੂ ਸੈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਗੁਡਸ ਦੇ ਨਾਮ, ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਰੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਨ ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਏਜੰਟਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਸੇਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵਿਦ ਅਸੈਸ ਟੂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪੇਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਨੋ ਹਾਊ ਔਰ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੇਮ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਸਮ ਅਦਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨਸ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਵੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰ ਆਫਰਡ, ਜਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਪੈਕੇਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਏ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਰਸ ਟੂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀ ਇਨ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਫॉर ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇਮ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਸੈਪਰੇਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। 2 ਔਰ ਮੋਰ ਫਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਬੀਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ
ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬਸ ਐਂਡ ਵੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਬਰਸ ਨੂੰ ਸਲੇਵ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਲੇਬਰਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜੇ।